Good morning, students. In today's class, we are going to learn about the chemical properties of alkenes. Already we have learned how the methods of preparation are. Okay. So in previous video, we have completed methods of preparation for alkenes. Now in today's class, we are going to deal with all the chemical properties of alkenes. So let us go into the topic without any delay. So first one, chemical properties of alkenes. In that first one is addition reactions. So addition with hydrogen. Addition reactions. You all know that alkenes and alkynes, because they are unsaturated hydrocarbons, they undergo addition reactions. Okay. So addition with hydrogen. First chemical property which we are going to see is addition with hydrogen. This reaction already we have seen in alkanes also. In the preparation of alkanes, we came across addition of hydrogens to unsaturated hydrocarbons. That was the first preparation method. Now that became a chemical property in case of alkenes. Okay now. So in preparation methods, you have seen that reaction as a Sabatier-Senderen's reaction, in which alkenes, when made to react with hydrogen in presence of nickel or platinum or palladium or rhodium, like any D block elements as catalyst, okay, then it gives rise to what? Alkanes, and along with that some amount of heat energy is liberated. Okay, so and that heat which is liberated, you call it as heat of hydrogenation. Okay, sorry, I have written here heat of hydrogenation, and that heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of that alkene. Okay, so please understand the reaction carefully. Addition with hydrogen happens in presence of any of these elements as catalysts and gives rise to alkanes. Unsaturated gives rise to saturated. This reaction you call it as Sabatier-Senderen's reaction. Okay, and some amount of heat is liberated. That means these reactions are highly exothermic reactions, and the heat which is so liberated, you call it as hydrogenation, heat of hydrogenation. Okay, and that heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of that alkene. That means the more the amount of heat is liberated, the less stable is the alkene. Okay, so you have to understand carefully. So second one is addition of halogens. సో హాలోజన్స్ మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది కదా, క్లోరిన్ బ్రోమిన్, ఈ రెండే ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవుతాయి బికాస్ ఫ్లోరిన్ ఈజ్ హైలీ ఎక్స్ప్లోసివ్ అండ్ రియాక్షన్ విత్ అయోడిన్ ఈజ్ వెరీ స్లో. సో ఈ రెండిట్లో అయోడిన్, ఫ్లోరిన్ మనకి రియాక్షన్స్ కనిపించవు. విల్ ఫైండ్ ఓన్లీ ద రియాక్షన్స్ విత్ క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ బికాస్ we can see the reaction, the moderate reactions happens with chlorine and bromine only. Okay, so here if we go with the halogens like only chlorine and bromine, add at ordinary temperatures to alkenes in presence of inert solvent. Here the inert solvent is CCl4, carbon tetrachloride, and they form vicinal dihalides. Okay na. So vicinal dihalides also, I think you have an idea about it. ఒక్కొక్క కార్బన్కి అంటే అడ్జసెంట్ కార్బన్స్కి, డిఫరెంట్ కార్బన్స్కి హాలోజన్స్ యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఒకే కార్బన్కి కాకుండా అడ్జసెంట్ కార్బన్స్కి హాలోజన్స్ యాడ్ అయితే యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ విసినల్ డైహాలైడ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ that acts as a test for unsaturation. Here bromine water decolorized by unsaturated hydrocarbons. Bromine water ante entante bromine in presence of CCl4, you call it as bromine water. Bromine plus water kaadu, bromine plus CCl4, you call it as bromine water, and bromine water will be brown in color, and that decolorizes the means it's a test for unsaturation. Unsaturated compounds ki bromine add cheste brown color of bromine gets decolorized or it becomes colorless. Ante a form aye compound colorless compound form avutundi. Alla form aithe you can compulsorily say that the taken substance is an alkene. It's an unsaturated hydrocarbon. Test for unsaturation. Okay na. So ikkada bromine Br2 when reacts with ethene in presence of an inert solvent CCl4, ఇట్ గివ్స్ ఇథైలిన్ డైప్రోమైడ్. చూడండి ఇక్కడ రెండు బ్రోమిన్లు, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది, సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది, ఒక్కొక్క కార్బన్కి ఒక్కొక్క బ్రోమిన్ అనేది అటాచ్ అయింది. అందుకే నేను ఇలా సపరేట్గా రాస్తున్నా. ఓకే, సో వన్ బ్రోమిన్ గెట్స్ అటాచ్డ్ టు ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ అనదర్ బ్రోమిన్ గెట్స్ అటాచ్డ్ టు సెకండ్ కార్బన్, అండ్ ద సో ఫార్మ్డ్ కాంపౌండ్ ఈస్ కలర్లెస్.
అంటే బ్రౌన్ నుంచి కలర్లెస్ అయిపోయింది, అంటే డీకలరైజ్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్. సేమ్ లైక్ దట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ప్రొపీన్ ఆల్సో. ఓకేనా, ఇది ప్రొపీన్ బ్రోమిన్తో రియాక్ట్ అయినక్కడ డబుల్ బాండెడ్ ఏరియా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ డబుల్ బాండ్ పోయి సింగిల్ బాండ్ వచ్చింది. ఒక్కొక్క బ్రోమిన్ ఆ అడ్జసెంట్ కార్బన్స్కి ఒక్కొక్క బ్రోమిన్ అటాచ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ద సో ఫార్మ్డ్ ప్రోడక్ట్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దట్ వే. So this is the reaction with the halogens, addition of halogens. It's a good test for unsaturation. So next third one వచ్చేసి addition of halogen acids. ఓకేనా, హాలోజన్ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ HCl, HBr, HI ఇట్లాంటివి వాటిని హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్స్ని మనం హాలోజన్ యాసిడ్స్ అని కూడా అంటాం. బికాజ్ H ఈజ్ అ ప్రోటాన్ డోనర్. ఇవన్నిటి నుంచి కూడా H+ అయాన్ అనేది బయటకు వస్తుంది కాబట్టి దే ఆల్ ఆర్ యాసిడ్స్, హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, లేకపోతే హాలోజన్ యాసిడ్స్ ఏదైనా చెప్పచ్చు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ alkenes and made them to react with halogen acids like this, HBr, HI, HCl, వీటితో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు the unsaturation goes away and it forms a alkyl halide or haloalkanes అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మీకు ఈ డబుల్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్గా ఫామ్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఈ డబుల్ బాండెడ్ ఏరియా దగ్గరే మీ ఫోకస్ అంతా ఉండాలి. సో ఈ డబుల్ బాండెడ్ ఏరియాలో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ బ్రేక్స్ టు సింగిల్ బాండ్. అండ్ ఈ హెచ్బిఆర్లో ఉండే హెచ్ ఒక కార్బన్కి, బిఆర్ ఇంకొక కార్బన్కి అటాచ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఈ హెచ్బిఆర్లో ఉండే హెచ్ ఒక కార్బన్కి, ఇప్పుడు ఈ డబుల్ బాండ్లో ఉన్న 2 కార్బన్లకి ఒక కార్బన్కి హెచ్, ఇంకొక కార్బన్కి బిఆర్ అటాచ్ అవుతాయి. అయితే నేను ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్కి బ్రోమిన్ అటాచ్ చేశాను, ఫస్ట్ కార్బన్కి హైడ్రోజన్ అటాచ్ చేశాను, డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేసి సింగిల్ బాండ్ రాశాను. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్ ఏమొచ్చింది మీకు, 2-bromopropane వచ్చింది. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ అటాచ్ హైడ్రోజన్ హియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రోమిన్ హియర్. అప్పుడు వచ్చే కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది చూడండి. నేను ఇక్కడ ఇంకొక ప్రోడక్ట్ కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి, ఈ 2 కార్బన్లకి ఒక హైడ్రోజన్ ఒక బ్రోమిను అటాచ్ అయిపోవాలి. ఈ హెచ్బిఆర్ అలా యాడప్ అయిపోవాలి. సో ఏ కార్బన్కి హైడ్రోజన్ అటాచ్ అవ్వాలి, ఏ కార్బన్కి బ్రోమిన్ అటాచ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఆ అటాచ్మెంట్ అయిన దాన్ని బట్టి మనకి దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ 2 ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. చూడండి, ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఫామ్ అవ్వచ్చు, హెచ్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, CH2 బ్రోమిన్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, 1-bromopropane అవుతుంది. అవునా కదా, 1-bromopropane అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. either 2-bromopropane can form or 1-bromopropane can form. But in these 2 possible products, the major product is 2-bromopropane. ఓకేనా, ఎందుకు అంటే ఇట్ ఫాలోస్ వన్ రూల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ మార్కోనికోవ్స్ రూల్. ఓకేనా, మార్కోనికోవ్స్ రూల్ ప్రకారంగా ద నెగటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద hydrogen halide should get attached to that carbon atom which has less number of hydrogens. Okay, this rule is called as Markovnikov's rule. ఒకసారి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి, వాట్ ఈస్ మార్కోనికోవ్స్ రూల్. సో మార్కోనికోవ్స్ రూల్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ద నెగటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్ గెట్స్ అటాచ్డ్ టు దాట్ కార్బన్ ఆటమ్ ఆఫ్ ఆల్కీన్ విచ్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ డబుల్ బాండెడ్ ఆల్కీన్లో ఈ HBr 2 అటాచ్ అవ్వాలి. హెచ్ దేనికి అటాచ్ అవ్వాలి, బిఆర్ దేనికి అటాచ్ అవ్వాలి అనేది ఈ రూల్ చెప్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ హెచ్ దేనికి అటాచ్ అవ్వాలి, బిఆర్ మెయిన్గా నెగిటివ్ పార్ట్. ద నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్ అంటే హాలోజన్ అనేది నెగిటివ్ పార్ట్. ఇప్పుడు హెచ్బిఆర్ యాడప్ అవుతుంది అనుకోండి, అందులో హెచ్ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, బిఆర్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో నెగిటివ్ పార్ట్ అంటే హాలోజన్ పార్ట్ దేనికి అటాచ్ అవ్వాలి అంటే ద నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్ గెట్స్ అటాచ్డ్ టు దాట్ కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఇప్పుడు ఈ డబుల్ బాండెడ్లో ఉండే ఏ కార్బన్కి బ్రోమిన్ అటాచ్ అవ్వాలి, ఏ కార్బన్కి హైడ్రోజన్ అటాచ్ అవ్వాలి అన్నది ఆలోచించుకుంటే ద నెగిటివ్ పార్ట్ బ్రోమిన్ గెట్స్ అటాచ్డ్ టు దాట్ కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒకటే హైడ్రోజన్ ఉంది, ఈ కార్బన్కి 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. ఏ కార్బన్కి అయితే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో దానికి నెగిటివ్ పార్ట్ అటాచ్ అవ్వాలి. సో అలా అటాచ్ చేస్తే వచ్చిన ప్రోడక్ట్ 2-bromopropane అనమాట. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ ఒకటే హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్న కార్బన్కి బ్రోమిన్ అటాచ్ అవ్వాలి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్న కార్బన్కి హైడ్రోజన్ అటాచ్ అవ్వాలి.
అప్పుడు ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్ 2-bromopropane. ఓకేనా. సో 2-bromopropane ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద మేజర్ ప్రొడక్ట్ అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 2-methylpropene అనమాట ఇది. సో ఇక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ ఉంది, హెచ్బిఆర్ యాడ్ అవుతుంది, డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి. రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా యాన్సిటీస్గా రాయాలి మీరు. ఓన్లీ ఒక హెచ్ దేనికి అటాచ్ అవ్వాలి, బ్రోమిన్ దేనికి అటాచ్ అవ్వాలి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా. సో నేను యాన్సిటీస్గా రాసేస్తున్నాను కాంపౌండ్ మొత్తాన్ని. చూడండి, CH3, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ రాయాలి, CH2. ఇప్పుడు హెచ్ దేనికి అటాచ్ అవ్వాలి, బిఆర్ దేనికి అటాచ్ అవ్వాలి. ఈ రెండు కార్బన్లకి ఒక్కొక్కటి ఒకదానికి హెచ్ ఒకదానికి బిఆర్ అటాచ్ అవ్వాలి. దేనికి హెచ్ అటాచ్ అవ్వాలి, దేనికి బిఆర్ అటాచ్ అవ్వాలి. సో ఈ కార్బన్కి మీరు చూసుకుంటే ఆల్ 3 సైడ్స్ మీకు అసలు హైడ్రోజన్స్ లేవు ఇంకా. సో బ్రోమిన్ వచ్చేసి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ వచ్చేసి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇలా అటాచ్ అయినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ ద కాంపౌండ్ ఫార్మ్డ్ విల్ బి 3 డిగ్రీ కూడా. ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది బ్రోమిన్ దెన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యింది, మోస్ట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ కార్బన్కే అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. మోస్ట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అంటే ఏంటి, మోస్ట్ స్టేబుల్. ఓకే, ఐ మీన్ మోస్ట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అంటే అసలు ఇంకా అన్ని పక్కల వ్యాలెన్సీ అనేది కంప్లీట్గా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది అనమాట కార్బన్కి. 3 డిగ్రీ, మోర్ డిగ్రీ, మోస్ట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్. ఓకే. సో 3 డిగ్రీ కార్బోకాటయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకేనా. ఇది ఇంటర్మీడియట్ మెకానిజంలోకి వెళ్తే 3 డిగ్రీ కార్బోకాటయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్. సో ఏదైతే కార్బోకాటయాన్ స్టెబిలిటీని బట్టి మనం చెక్ చేసుకుని ఉంటే 3 డిగ్రీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ 2 డిగ్రీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ 1 డిగ్రీ. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్లో, మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్స్లో అది కూడా చదివాం మనం. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను బ్రోమిన్ని దీనికి అటాచ్ చేయాలి, ఈ 3rd డిగ్రీ కార్బన్కి అటాచ్ చేస్తే ద ఫార్మ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్. సో మనకు వచ్చిన కాంపౌండ్ ఏమిటి, CH3. ఈ CH3ని పైకి రాస్తున్నాను, బిఆర్కి కిందని రాస్తున్నాను, ఏదైనా ఒకటే కదా. CH3 ఈ హెచ్ని దీనితో కలిపి అటాచ్ చేసేసి రాస్తున్నా. అంటే నౌ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ వాట్ 1 2 3 కార్బన్స్, 2-bromo 2-methylpropane. మీకు ఇంకో ప్రోడక్ట్కి ఫార్మేషన్కి దీనికి ఛాన్స్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఇది మేజర్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. ఓకేనా. ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్స్ రూల్, నెగటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద hydrogen halide should get attached to that carbon atom which has less number of hydrogens. ఓకే. సో మీకు ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏంటి అది చెప్పండి. CH3. ఈ CH3 ఇక్కడే ఉంటుంది, ఒక హెచ్ ఇటు పక్క అటాచ్ అవుతుంది, CH2Br. అంటే ఇప్పుడు 1-bromo 1 2 3 ప్రొపేన్, 1-bromo 2-methylpropane. సో ఇది మైనర్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది అసలు ఫామ్ అవ్వదు, ఇది ఫామ్ చేయని, అది ఇదే ఫామ్ అవుతుంది. సో యూ కాల్ దట్ యాజ్ మేజర్ ప్రోడక్ట్ అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ కరాష్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ యాంటీ మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. So here what happens is in presence of peroxides like benzoyl peroxides, organic peroxides, C6H5COO taken twice, it's called as benzoyl peroxide. So addition of hydrogen halide follows opposite to that of Markovnikov's rule. మనం మార్కోనికాఫ్స్ రూల్లో ఏం చదివాం, నెగిటివ్ పార్ట్ అంటే హాలోజన్ అనేది ఏ కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి, విచ్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. కార్బన్ ఏ కార్బన్కి అయితే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయో దానికి బ్రోమిన్ అటాచ్ అవ్వాలి. ఇది మనం మార్కోనికాఫ్స్ రూల్లో చదువుకున్నాం. బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ వే ఇఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్స్. ఓకేనా. పెరాక్సైడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనం మార్కోనికాఫ్స్ రూల్ని ఆపోజిట్ వేలో ఫాలో చేయాలి. ఓకేనా. అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్, అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చదువుకున్నాం, ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ రావాలి. ఓకేనా. ఈ హెచ్బిఆర్లో హెచ్ ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వాలి, బిఆర్ ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వాలి, అలా వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఇది. ఓకేనా. ఇక్కడ పెరాక్సైడ్ లేదు చూడండి. ఇఫ్ పెరాక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇట్ ఫాలోస్ Markovnikov's rule. If peroxide is there, if the reaction happens in presence of peroxide, ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, హెచ్ ఏమో ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, బిఆర్ ఏమో ఎక్కువ హైడ్రోజన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఎక్కువ ఉన్న కార్బన్కి బిఆర్ అటాచ్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ అనమాట. మార్కోనికాఫ్స్కి ఆపోజిట్ వేలో
అటాచ్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి. ఓకేనా, దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాట్, పెరాక్సైడ్, అండ్ దట్స్ వై ది కాల్ దిస్ యాజ్ పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కరాష్ ఎఫెక్ట్. Okay, and it follows what, anti-Markovnikov's rule. So what is the rule? The negative part of the hydrogen halide gets attached to that carbon atom which has more number of hydrogens. Okay na, anti-Markovnikov's rule. But this happens only in presence of peroxides. You have to remember this point. Okay, please note down. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రియాక్షన్ వచ్చేసి అడిషన్ ఆఫ్ HOCl ఆర్ HOBr. ఈ HOCl HOBrని మనం హైపోహాలస్ యాసిడ్స్ అంటాము. ఓకే, సో ఆల్కీన్స్ ఫామ్ హాలోహైడ్రిన్స్ విత్ హైపోహాలస్ యాసిడ్స్. ఈ హైపోహాలస్ యాసిడ్స్తో ఆల్కీన్స్ ఏంటి ఫామ్ చేస్తాయి, హాలోహైడ్రిన్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకేనా, అంటే హాలో ఇథెనాల్ అంటే క్లోరో ఇథెనాల్, క్లోరోప్రొపెనాల్ అలాంటి వాటిని మనం హాలోహైడ్రిన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి CH2 డబుల్ బాండ్ CH2, ఇది ఈథీన్. ఈథీన్కి HOCl యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా మీరు మార్కోనికోవ్స్ రూల్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. అయితే ఇక్కడ HOCl అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే వెన్ H2O రియాక్ట్స్ విత్ క్లోరిన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ క్లోరో హైపోహాలస్ యాసిడ్ అనమాట. ఓకే, హైపోహాలస్ యాసిడ్ అంటారు దీనికి. ఇక్కడ OH అనేది నెగిటివ్ పార్ట్ కింద తీసుకోవాలి, క్లోరిన్ అనేది పాజిటివ్ పార్ట్ కింద తీసుకోవాలి. OH ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో మైనస్ అంటే నెగిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి OH అవుతుంది, Cl వచ్చేసి పాజిటివ్ పార్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి అకార్డింగ్ టు మార్కోనికోవ్స్ రూల్ నెగిటివ్ పార్ట్ అనేది లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్న కార్బన్కి అటాచ్ అవ్వాలి. ఇక్కడంటే ఇది సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్, సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ రియాక్షన్ చూసుకున్నప్పుడు మీకు ఒక OH వచ్చేసి ఒక కార్బన్కి అటాచ్ అవ్వాలి, క్లోరిన్ ఇంకొక కార్బన్కి అటాచ్ అవ్వాలి, డబల్ బాండ్ పోయి సింగిల్ బాండ్ రావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో CH2 OH ఒక కార్బన్కి, Cl ఒక కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యాయి. సో ద ఫార్మ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇథిలిన్ క్లోరోహైడ్రిన్, ఆర్ మీకు ఐపాక్ నేమ్ బాగా తెలిసిందే కదా, 2-క్లోరో ఇథనాల్, దానికే ఇథిలిన్ క్లోరోహైడ్రిన్ అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్ ప్రొపీన్ తోటి మనం రియాక్షన్ చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, అకార్డింగ్ టు మార్కోనికోవ్స్ రూల్ OH అనేది నెగిటివ్ పార్ట్ అండ్ ఇట్ షుడ్ గెట్ అటాచ్డ్ టు దాట్ కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఇప్పుడు ఈ డబల్ బాండ్, ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఉండే డబల్ బాండ్ పోవాలి అంటే అక్కడ ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్ ఎలా వస్తుంది, CH సింగిల్ బాండ్ CH2 వస్తుంది, డబల్ బాండ్ పోయి సింగిల్ బాండ్ వచ్చింది. లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఏ కార్బన్కి ఉన్నాయి, ఈ సెకండ్ కార్బన్కి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, దానికి నెగిటివ్ పార్ట్ అటాచ్ అవ్వాలి. సో OH అనేది మనకి ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వాలి, అండ్ పాజిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి విచ్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. పాజిటివ్ పార్ట్ దేనికి అటాచ్ అవ్వాలి, టు దాట్ కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా, సో ఇలా ఫామ్ అయిందనమాట. ఇది ప్రొపైలిన్ క్లోరోహైడ్రిన్. ఓకే, సో దీనికి మీరు ఐయూప్యాక్ నేమ్ రాసుకుంటే 1-క్లోరో ప్రొపెన్ 2-ఓల్. ఓకేనా, 1-క్లోరో ప్రొపెన్ 2-ఓల్. సో ఇలా హాలోహైడ్రిన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట వెన్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ విత్ వాట్, HOCl అండ్ HOBr. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి అడిషన్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కోల్డ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రెడీలీ యాడ్స్ అప్ టు ఫామ్ ఆల్కైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఫాలోస్ మార్కోనికోవ్స్ రూల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈథీన్ అడిషన్ రియాక్షన్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చూద్దాం. సో ఈథీన్ తీసుకుని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే H2SO4. ఓకే, ఈ H2SO4ని మనం H అండ్ HSO4 కింద స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఈ H2SO4 కదా, రియాక్షన్ విత్ H2SO4, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, H అండ్ HSO4, H ప్లస్ అండ్ HSO4 మైనస్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మీకు నెగిటివ్ పార్ట్ ఏమో HSO4 మైనస్, పాజిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి H ప్లస్. సో నెగిటివ్ పార్ట్ ఒక కార్బన్కి, పాజిటివ్ పార్ట్ ఇంకొక కార్బన్కి అటాచ్ అవ్వాలి, డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ రావాలి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏంటి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి, CH2 డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ డ్రా చేస్తున్నా, అండ్ 1 H గెట్స్ అటాచ్డ్ టు 1 కార్బన్
and one HSO4 gets attached to another carbon. So ఇలా ఫామ్ అయిందనమాట. సో దిస్ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఈస్ సో ఫార్మ్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇథైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. దిస్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇథైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. ఆల్కైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్ అని జనరల్గా రాసుకున్నాం. ఇక్కడ రెండే కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇథైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. ఓకేనా? ఇథైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. అలాగే మీరు ప్రొపీన్కి కూడా వేసుకోవచ్చు ఈక్వేషన్. ప్రొపీన్కి చూడండి, ఇది అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్. ఓకేనా? CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2, ఇది ప్రొపీన్. దీనికి H ప్లస్ HSO4 మైనస్ H2SO4నే మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకుని రాసుకుంటే మనకి మార్కోనికోవ్స్ రూల్ అనేది అప్లై చేయడం అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ద ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఆల్సో ఈజీలీ వీ కెన్ రైట్ ద ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు వాట్? సేమ్ కాంపౌండ్ని డబుల్ బాండ్ తీసేసి సింగిల్ బాండ్ పెట్టి రాయండి. CH3 CH సింగిల్ బాండ్ CH2. ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్కోనికోవ్స్ రూల్ ప్రకారంగా దిస్ హ్యాస్ లెస్ హైడ్రోజన్స్, సో దానికి నెగిటివ్ పార్ట్ అటాచ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ నేను HSO4 అటాచ్ చేస్తున్నా. పాజిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి టు దట్ కార్బన్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. సో ఇది మీకు మేజర్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొపైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ప్రొపైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ప్రొపైల్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సో అలా మీరు మార్కోనికోవ్స్ రూల్ ఫాలో చేసుకుంటూ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడిషన్ విత్ వాటర్. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఫాలోస్ మార్కోనికోవ్స్ రూల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ వాటర్ని మనం HOH అని రాసుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా పాజిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి H, నెగిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి OH. So negative part gets attached to that carbon atom which has less number of hydrogens. You can follow Markovnikov's rule for unsymmetrical alkenes. ఇక్కడ సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్ కాబట్టి ఏ కార్బన్కైనా H అటాచ్ చేయొచ్చు, ఏ కార్బన్కైనా OH అటాచ్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ సిమెట్రికల్. ఈథీన్ సిమెట్రికల్, ఈథీన్ తోటి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం రాదు. నెక్స్ట్ ప్రొపీన్ చూసుకున్నప్పుడే అన్సిమెట్రికల్ కాబట్టి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. మనం ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈజీగా మనం ప్రెడిక్ట్ చేసుకొని రాసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు H అనేది పాజిటివ్ పార్ట్, OH అనేది నెగిటివ్ పార్ట్. సో నెగిటివ్ పార్ట్ లెస్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్న కార్బన్కి అటాచ్ అవ్వాలి, అంటే OH ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వాలి, H వచ్చేసి ఇక్కడ అటాచ్ అవ్వాలి. ఆ వాటర్నే మనం ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకొని రాసుకుంటే ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈజీగా ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా? సో ఇది ఏంటి? ప్రొపేన్ 2-ol. ప్రొపేన్ 2-ol. సో ఆల్కహాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట వెన్ అడిషన్ విత్ వాటర్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ దిస్ ఇస్ అడిషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ వెన్ a stream of ozone is made to react with the alkenes. Okay, so first it forms an unstable ozonide compound. Okay, ఓజోన్లో ఉండే 3 ఆక్సిజన్స్ కూడా పర్టికులర్ ఆల్కిన్కి యాడప్ అయిపోయి ఫస్ట్ అన్ అన్స్టేబుల్ అండ్ అన్ ఎక్స్ప్లోసివ్ కాంపౌండ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓజోనాయిడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫస్ట్. సో ఆ ఓజోనాయిడ్ని మళ్ళీ మనం రిడక్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? యూజింగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ లైక్ జింక్ అండ్ వాటర్. ఓకే, ఆర్ జింక్ అండ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ కప్లింగ్ చేస్తారనమాట ఇక్కడ. సో కప్లింగ్ చేసినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే జింక్ వాటర్ కపుల్ ఆర్ జింక్ అసిటిక్ యాసిడ్ కపుల్. ఓకే, సో ఏదైనా మనం క్యాటలిస్ట్ కింద తీసుకున్నప్పుడు, ఓకేనా, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దాట్ రియేజెంట్ యూ విల్ గెట్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్. ఫైనల్గా మనకు వచ్చేది ఒక కార్బోనిల్ కాంపౌండ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఆ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్ ఎయిదర్ ఇట్ క్యాన్ బి అ కీటోన్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి అ acid or it can be a aldehyde, anything. Okay, depending on the substrate which you have taken, depending on the reactant which you have taken. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, సో హియర్ లెట్ us see the example. మనం ఒక ఈథీన్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. CH2 double bond CH2 reaction with ozone, it gives rise to, actually this happens in presence of dichloroethane CH2Cl2
at a temperature of 196 degrees centigrade. ఓకేనా, కెల్విన్ టు 200 కెల్విన్, 196 కెల్విన్ టు 200 కెల్విన్ ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర. సో ఫస్ట్ మీకు ఏంటి, ఈ ఓజోన్ని రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఓజోనైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓజోనైడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆ CH2 రాసుకోండి. చూడండి, అసలు ఈ బాండ్ లేకుండా రాసుకోండి ఫస్ట్. ఓకేనా, సో ఈ డబుల్ బాండ్స్లో ఒక ఆక్సిజన్, 3 ఆక్సిజన్స్లో ఒక ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది బాండ్, ఇంకొక ఆక్సిజన్తో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకొక థర్డ్ ఆక్సిజన్తో ఇట్లా బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఓజోనైడ్ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, ఇథైలిన్ ఓజోనైడ్ ఇది ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ టు రియాక్ట్ విత్ వాట్, జింక్ ఆక్సైడ్. ఓకేనా, జింక్ అండ్ వాటర్. ఓకే, సో ఈ ఓజోనైడ్ని ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ వాటర్, ఆర్ డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా చూడండి, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ వాటర్. మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఓజోనైడ్లో. ఈ జింక్ వచ్చేసి ఈ పైన ఉన్న ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోయి జింక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేమి మిగిలాయి, CH2O ఒకటి మిగిలింది. ఓకేనా, అలాగే ఇక్కడ కూడా CH2O అనేది మిగిలింది. ఈ ఆక్సిజన్ జింక్తో రియాక్ట్ అయిపోయి జింక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏమేమి మిగిలాయో అవి మాత్రమే మనం రాసుకోవాలన్నమాట. CH2O ప్లస్ CH2O. ఈ CH2Oని మనం HCHO అని రాసుకోవచ్చు కదా. HCHO విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఫార్మాల్డిహైడ్. సో 2 moles ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్. ఇది కూడా HCHOని, రెండు అంటే 2 moles ఆఫ్ HCHO, 2CH2O అంటే 2HCHO, ఏదైనా ఒకటే. ఓకేనా, ఇక్కడ మీకు నీడ వస్తున్నట్టుంది. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి. కొంచెం బోర్డ్ క్లారిటీ అంటే లైటింగ్ వస్తుంది నాకు. ఓకే, సో HCHO ఫార్మాల్డిహైడ్, 2 moles ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ఇది ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ అనమాట. అలాగే మనం యూ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ విత్ ప్రొపీన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ప్రొపీన్కి కూడా చూడొచ్చు మీరు. ప్రొపీన్ లేకపోతే ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్లో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇది ప్రొపీన్ రియాక్షన్ విత్ ఓజోన్ చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు ఏం జరగాలి, ఈ డబుల్ బాండ్ లేకుండా ఆ పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్ మాత్రమే రాయండి. CH3. ఓకేనా, CH3. ఈ బాండ్ లేకుండా ఇంకొక CH2 ఇటుపక్క రాస్తున్నా. సో 3 ఆక్సిజన్స్ ఎలా యాడప్ అవుతాయి, ఒకటి ఇక్కడ యాడప్ అవుతుంది, 2 కిందకి యాడప్ అవుతాయి. సో ఇలా ఫామ్ అయ్యేదాన్ని మనం ఓజోనైడ్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి 1 2 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రొపైలిన్ ఓజోనైడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ప్రొపైలిన్ ఓజోనైడ్. సో దీన్ని అగైన్ రియాక్షన్ విత్ జింక్ అండ్ వాటర్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, పైన ఉన్న ఆక్సిజన్ జింక్తో రియాక్ట్ అయిపోయి జింక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫైనల్గా జింక్ ఆక్సైడ్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫామ్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేమి మిగిలాయి, CH3O. ఓకేనా, CHO CH3 అలా రాయొచ్చు కదా. CH3CHO అంటే ఏంటి, ఎసిటాల్డిహైడ్. సో ఇటుపక్క ఉన్నవి ఏమేమి మిగిలాయో అవి రాయండి. C ఒకటి ఉంది, H ఉంది, CH3 ఉంది, O ఉంది. సో CH3CHO. ఓకేనా, ఇదేంటిది, ఎసిటాల్డిహైడ్ ఆర్ ఇథెనాల్ ఎసిటాల్డిహైడ్, అదొకటి ఫామ్ అయింది. సో ఇటుపక్క ఏమేమి ఫామ్ అయ్యాయో ఏమేమి మిగిలాయో అవి రాసేసేయండి. CH2O అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకేనా, ఒక ఎసిటాల్డిహైడ్ ఇంకొక ఫార్మాల్డిహైడ్, ఈ రెండు మీకు ఫామ్ అయ్యాయి అన్నమాట.
ఓకే, సో మీరు ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ తీసుకున్నా కూడా ఇలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కూడా ఒక ఉన్న 3 ఆక్సిజన్స్లో కింద 2 ఆక్సిజన్స్ని అటాచ్ చేయండి, పైన ఒక ఆక్సిజన్స్ని అటాచ్ చేయండి. ఈ బాండ్ని కంప్లీట్గా ఈ 2 కార్బన్స్కి మధ్యలో ఉన్న బాండ్ని రాయొద్దు అసలు, బికాస్ దాట్ బాండ్ ఈజ్ మేడ్ విత్ ఆక్సిజన్స్. నో, ఈ 2 డబుల్ బాండ్సే, ఈ 2 డబుల్ బాండ్స్. ఇది ఒకటి ఆక్సిజన్, థర్డ్ ఆక్సిజన్ అన్స్టేబుల్గా ఫామ్ అయిన ఓజోనైడ్ని ఫామ్ చేసిన అన్స్టేబుల్ ఆక్సిజన్ అనమాట అది. సో జింక్తో రియాక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మీకు ఈ పైన ఉన్న ఆక్సిజన్ జింక్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోయి జింక్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. అది అన్ని చోట్ల కామన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇలా మిగిలిన ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మిగిలినవి ఏమేమి కాంపౌండ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవి మాత్రమే రాసుకుంటే మీకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఓజోనాలిసిస్. ఓకే, ఈ ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్ కంపల్సరీగా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇస్తారు. సో మీరు బాగా ఈజీగా రాసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ట్రై దట్ అండ్ ట్రై టు ప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ నీట్ వే. ఓకే, ఈజీగా ప్రజెంట్ చేయండి, కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేయండి, అందుకే నోట్స్ రాసుకొని ఫాలో అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ 7th వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్ విత్ కోల్డ్ డైల్యూట్ ఆల్కలైన్ KMnO4. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ అండి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్కలైన్ KMnO4, కోల్డ్ డైల్యూట్ ఆల్కలైన్ KMnO4 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బేయర్స్ రియేజెంట్. సో బేయర్స్ రియేజెంట్ అంటే ఇక్కడ మీకు KMnO4కి పింక్ కలరేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో అది ఆల్కీన్స్కి యాడ్ చేసినప్పుడు హియర్ ఆల్సో ద పింక్ కలరేషన్ డీకలరైజెస్. సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఆల్సో యాజ్ అ టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్. మనం ఇంతకుముందు బ్రోమిన్ వాటర్ టెస్ట్ చదివాం. ఓకేనా, బ్రౌన్ కలర్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ గెట్స్ డీకలరైజ్డ్, అది కూడా టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషనే. ఇది కూడా కోల్డ్ డైల్యూట్ ఆల్కలైన్ KMnO4, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, బేయర్స్ రియేజెంట్. సో ఆ బేయర్స్ రియేజెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ KMnO4 ఏం చేస్తుందంటే ఒక నేసెంట్ ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఆ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఏమవుతుందంటే డైహైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, అంటే డైఓల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఫామ్ అవుతుంది అంటే, మీరు ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి, డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేసి సింగిల్ బాండ్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా, వాటర్లో ఉండే H2Oని HOH అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకేనా, ఈ HOH అని రాసుకోవచ్చు. ఈ ఆల్కలైన్ KMnO4 ఏమో నేసెంట్ ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేసింది. సో ఇది కూడా ఒక OH లాగా ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక OH, ఇంకొక OH కూడా ఉన్నాయన్నమాట, దాన్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సో డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్. ఓకే, అండ్ బోత్ హైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్, సో ఇథేన్ డయోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. 2 OHలు 2 కార్బన్స్కి అటాచ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇది ఇథేన్ డయోల్, డైహైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్ అని అందుకే అన్నాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం, డైహైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో డైహైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్ అనేవి మనకి గ్లైకాల్స్, గ్లిసరాల్స్ ఇట్లాంటివి డైహైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఈథేన్ 1,2 డయోల్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్, గ్లైకాల్. ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇథైలిన్ గ్లైకాల్. ఈ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ లిబరేషన్ అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆ పాయింట్ మీరు గ్రాస్ప్ చేసుకోగలగాలి. ఓకేనా, ఈ నేసెంట్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల KMnO4 యాక్ట్స్ యాజ్ వాట్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో ఇట్ రిలీజెస్ వాట్, ఒక నేసెంట్ ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ నేసెంట్ ఆక్సిజన్తో ఈ సింగిల్ హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ అయిపోయి OH కింద ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు వాటర్లో ఉండే OH, నేసెంట్ హైడ్రోజన్తో ఫామ్ అయిన OH రెండు కూడా ఈ బోత్ ద కార్బన్స్కి అటాచ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు వాట్, డైహైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్, గ్లైకాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంబషన్ రియాక్షన్. ఓకేనా, కంబషన్ రియాక్షన్. సో ఈ కంబషన్ రియాక్షన్ మీరు ఇంతకుముందు కూడా చూసే ఉంటారు. ఓకే, సో జనరల్ ఈక్వేషన్ నేను రాస్తున్నా ఇక్కడ. ఫర్ ఆల్కీన్స్ జనరల్ ఫార్ములా ఈజ్ వాట్, CnH2n. ఓకే, సో కంబషన్ రియాక్షన్ వచ్చేసి జనరల్ ఫార్ములా వచ్చేసి CnH2n ప్లస్ 3n/2 O2 gives rise to NCO2
plus NH2O. This is the general equation for combustion of alkenes. ఓకేనా, జనరల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ కంబషన్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్. మనం కంబషన్ ఫర్ ఆల్కేన్స్కి జనరల్ ఈక్వేషన్ చదివాం, మీకు గుర్తుందే ఉంటుంది. సో ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ కంబషన్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అనేవి ఫిక్స్డ్గా స్టాండర్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఎన్ ప్లేస్లో టూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, మినిమం 2 కార్బన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వాట్ వి కాల్, మినిమం 2 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్కీన్స్. కాబట్టి ఎన్ 2 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 పెట్టుకున్నారనుకోండి, C2H4 అవుతుంది, ప్లస్ 3 × 2/2 అంటే 3O2 అవుతుంది, గివ్స్ రైస్ టు 2CO2 ప్లస్ 2H2O. ఓకే, బ్యాలెన్స్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం. 2 కార్బన్స్ 2 కార్బన్స్, 4 హైడ్రోజన్స్ 4 హైడ్రోజన్స్, 6 ఆక్సిజన్స్, 2 2s 4 ప్లస్ 2 6 ఆక్సిజన్స్. సో బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో స్టాండర్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ వాట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. సో ఇది కంబషన్ రియాక్షన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్. సో పాలిమర్ అంటే ఏంటంటే when n number of monomer units are joined together to form a giant molecule, you call that reaction as polymerization reaction. Poly అంటే many, mer అంటే parts. Okay, so when many number of monomer units are joined together to form a giant molecule, then you call that reaction as what, polymerization reaction. సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను చూడండి. సపోజ్ ఈథీన్ ఉందనుకోండి, C2H4 కదా, ఈథీన్, CH2 డబుల్ బాండ్ CH2. సో ఇలాంటివి n number of ఈథీన్స్ if they are joined, okay, on polymerization, it gives what, on polymerization it gives పాలీఈథీన్ అనమాట. ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ వస్తుంది, 2 హైడ్రోజన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక డాష్, ఇక్కడ ఒక డాష్ పెట్టి కింద n రాయాలి. దిస్ ఇండికేట్స్ వాట్, n నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ ఆర్ ఫోల్డెడ్. ఓకేనా, ఒక జాయింట్ పోలిమర్ మాలిక్యూల్లో ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై n నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ యూనిట్స్. అదంతా మనం రిప్రజెంట్ చేయలేం కాబట్టి ఇటొక డాష్ పెట్టి కింద n రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ పాలీఈథీన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాలిథీన్. మనం యూస్ చేసే పాలిథీన్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, సో దానికి ఫార్ములా అనమాట ఇది. ఓకే, పాలీఈథీన్, n నెంబర్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ ఆఫ్ ఈథీన్, monomer units of ethene joined together to form a giant molecule, and that process you call it as polymerization reaction. సో ఇప్పుడు ఇదే మీరు ఒక హైడ్రోజన్ని ప్లేస్లో, సపోజ్ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ రియాక్షన్ అనుకుందాం. సెకండ్ రియాక్షన్ వచ్చేసి C డబుల్ బాండ్ Cకి 4 అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో 4 అటాచ్మెంట్స్లో ఒక అటాచ్మెంట్ నేను క్లోరిన్ పెట్టాను అనుకోండి, 4 హైడ్రోజన్స్ కాకుండా 3 హైడ్రోజన్స్ ఉండి ఒక క్లోరిన్ పెట్టాను. యూ కాల్ దిస్ యాజ్ వినైల్ క్లోరైడ్. ఓకేనా, దెన్ యూ కాల్ దిస్ యాజ్ వాట్, వినైల్ క్లోరైడ్. సో దిస్ వినైల్ క్లోరైడ్ ఆన్ పాలిమరైజేషన్ ఇట్ గివ్స్ వాట్, పాలీవినైల్ క్లోరైడ్. అక్కడ ఏమవుతుంది, డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ కింద బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఈ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ కింద బ్రేక్ అయిపోయి, ఓకే, సో రిమైనింగ్ ఆల్ అటాచ్మెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ HCl. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఇటొక డాష్ పెట్టి n కింద రాసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇలాంటివి ఎన్ని జాయిన్ అవ్వాలి, n నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ ఆర్ జాయిన్డ్ టుగెదర్. ఇక్కడ n పెట్టుకోవాలి. ఐ థింక్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇది n నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఫైనల్గా ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్కి మీరు ఇటు అటు లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. దట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫోల్డెడ్, ద పర్టిక్యులర్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఫోల్డెడ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ అ జాయింట్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో ఇది PVC అనమాట, పాలీవినైల్ క్లోరైడ్, PVC. మీరు PVC వినే ఉంటారు కదా, పైప్స్ ఇట్లాంటివన్నీ, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్, పాలిమర్స్ ఫామ్ చేయడానికి దిస్ PVC ఈజ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్. ఓకే, అలాగే ఇంకా మీరు సపోజ్ ఒక క్లోరిన్ రిప్లేస్ చేశారనుకోండి, ఒక హైడ్రోజన్ బదులు మీరు ఒక క్లోరిన్ రిప్లేస్ చేశారనుకోండి, యూ కాల్ ఇట్, క్లోరిన్ కాదు, సయనైడ్, CN. క్లోరిన్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, CN తోటి రీప్లేస్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్రైలోనైట్రైల్. దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, ఎక్రైలోనైట్రైల్. సో ఇది ఆన్ పాలిమరైజేషన్ n నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ జాయిన్డ్.
Okay, now if n number of monomer units are joined on polymerization, it gives what? Polyacrylonitrile. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ కూడా సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ అటాచ్మెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తాం. చాలా ఈజీగా రాసేయచ్చు మీరు. ఓకే, సో ఇటు ఒక డాష్ పెట్టి కింద ఎన్ రాస్తాం. సో ఇది PAN అంటే ఏంటి? పాలీఎక్రైలోనైట్రైల్. CN ఉంటే నైట్రైల్ కదా, ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇది ప్యాన్ అనమాట, పాలీఎక్రైలోనైట్రైల్, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ వూల్. మనకి ఈ మధ్య స్వెటర్స్ యాక్చువల్ వూల్తో కాకుండా అంటే సింథసైజ్డ్ వూల్ తోటి వస్తున్నాయి కదా, సో అవన్నీ కూడా ఈ పాలీఎక్రైలోనైట్రైల్ ప్రోడక్ట్సే అనమాట, ప్యాన్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది, అది కూడా పాలిమరైజేషన్లోనే డిస్కస్ చేయాలి, ఒక్కసారి చూద్దాం. సో అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ C2F4. ఓకే, పాలీటెట్రాఫ్లోరోఈథిన్, C∬C, ఆల్ ఫ్లోరిన్స్ అనమాట. మన హైడ్రోజన్స్ ప్లేస్లో అన్ని ఫ్లోరిన్స్ రీప్లేస్ చేసామనుకోండి, యూ కాల్ ఇట్ as టెట్రాఫ్లోరోఈథిన్ అంటాం దీనికి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ n number of tetrafluoroethene if they are joined, ఓకే, ఆన్ పాలిమరైజేషన్, ఆన్ పాలీ అని రాస్తున్నా నేను, ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు వాట్? మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్ వస్తుంది, సేమ్ పాలిమరైజేషనే ఇది కూడా, C2F4 అనమాట. ఓకే, అండ్ n number of units are joined together to form a giant polymer molecule. This is called as polytetrafluoroethene, PTFE, polytetrafluoroethene. ఓకేనా, పాలీటెట్రాఫ్లోరోఈథిన్, PTFE అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ అనమాట. టెఫ్లాన్ అంటారు దీనికి. టెఫ్లాన్ మీరు వినే ఉంటారు, నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ తోటి ఉంటాయన్నమాట. నాన్ స్టిక్ ప్యాన్, నాన్ స్టిక్ తావా, ఇవన్నిటికి కూడా కోటింగ్ అనేది వేస్తారు కదా, సో ఆ కోటింగ్ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ అంటాం. ఈవెన్ ఫర్ స్కూటీ వెహికల్స్ అండ్ ఆల్ ఆల్సో దిస్ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ అంటే ప్రివెంట్స్ ఫ్రమ్ రస్టింగ్ అనమాట. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ నాన్ స్టిక్, అసలు మనకి ఆయిల్ అనేది స్టిక్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, so that you call it as Teflon coating, and Teflon coating is made up of what? PTFE, polytetrafluoroethene. Okay, so this is also a kind of polymerization reaction. So these are the different types of reactions that are undergone by alkenes, my dear children. So please write each and everything carefully. అన్నీ కూడా మెమరైజ్ చేసుకోండి, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. చాలామంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని అసలు పక్కన పెట్టేస్తున్నారు, సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్. సో ఈ రియాక్షన్స్లో ఏ ఒక్క రియాక్షన్ అయినా కూడా మీకు 4 మార్క్స్కి రావచ్చు. సో 4 మార్క్స్కి వచ్చిందంటే హ్యాపీగా మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఆనందంగా హ్యాపీగా రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో పక్కన పెట్టేసే కన్నా ఇలాంటి రియాక్షన్స్ని ఈజీగా మెమరైజ్ చేసేసుకుంటే, అంటే మెమరైజ్ చేసే కొంతమందికి మెమరైజింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో వాళ్ళకి ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఈజీగా మెమరైజ్ చేసుకుంటే ఈజీగా మార్క్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ డూ రైట్ నోట్స్ అండ్ ఫాలో మై వీడియోస్ కేర్ఫుల్లీ, and please subscribe to my channel, share my videos to all of your friends, and make my videos to reach to many people. Okay, now let the content be reached to many people. Thank you for watching, my dear children. Bye.